पांडव और कौरव मानक मध्य अंतर्द्वंद और संभाव्य युद्ध को एड़ाइबा पई श्रीकृष्ण शांतिर दूत साजी हस्तिनारे पहुंचिले। संगरे थिले प्रसिद्ध योद्धा सात्यकी। हस्तिना को श्रीकृष्ण आसुथिबार खबर चतुर्दिग को व्यापीगला। हस्तिना नरेश धृतराष्ट्र श्रीकृष्ण को स्वागत करने पई समस्त आयोजन करथिले। श्रीकृष्ण हस्तिना उपकंठरे पहुंचवा मात्रे तांको पाछोटी आनिबा पई भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधनगर भातृवृंद समस्ते उपस्थित थिले। विद्रोह कहले, महाराज आपण श्रीकृष्णଙ୍କର प्रीति भोजन पई जे सब व्यवस्था करिसेंती ता तांकर प्रीतिवर्धन करिवो नाही। जदि आपण पांडव मानकु 5 खंड ग्राम दान करिवे तेबे श्रीकृष्ण सेथिरे संतुष्ट होई पांडव मानकु युद्धरु निवृत्त करिवा पई प्रवर्ताइबे, जहा फलरे कौरव और पांडव मानक मध्य शांति स्थापन हो पारिबो। जहा कले उभयंकर मंगल हेबो ताहा ही आपण करंतु। विदुरଙ୍କ परामर्श न सरुणु श्रीकृष्ण आसी धृतराष्ट्रଙ୍କ प्रासादरे पहुंची तांकु भेटी तांक सह शांतिर प्रस्ताव विषय आलोचना कले। तो ही परदिन राजसभा बसिला। राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, कुप, कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर मानक सह दुर्योधन मध्य उपस्थित थिले। सभा कार्य आरंभ हेबा क्षणी श्रीकृष्ण प्रस्ताव देले जे मु शांति पाई शेष चेष्टा करुछि। एहा जदि न हुए तेबे युद्ध हेले मते केही दोष देई पारिबे नाही। जहा कले शांति रक्षा करा जाई पारिबो ताहा मु निवेदन करबा पई एठाकु आसीछि। मोर अन्य किछि उद्देश्य नाही। शांति ही संसारर काम्य। पांडव माने पिलादिनु पितृहीन होइथिबारु आपणको पितृस्वरूप मने करंती, तेणु आपणको दृष्टि रे उभय समान हेबा वांछनीय। पांडव माने तांकर न्याय दाबी करुछंती। तांको पैतृक राज्यर अंश तांको फेराई देई कुरुकुल को रक्षा करंतु। धृतराष्ट्र कहले, हे केशव, आपण जहा कहले ताहा धर्मर अंतर्गत ओ न्याय सम्मत, मात्र दुर्योधन मो कथारे नाही। विद्रोह भीष्म ए विषय ताको पूर्वरु अन्यको परामर्श देइछंती, मात्र सी सेमानकु अपमान मध्य करिछंती। आपण दुर्योधन को उचित परामर्श दियंतु। श्रीकृष्ण दुर्योधन को चाहि कहले, तुमे प्रसिद्ध कुरुवंश रे जन्म, बहु शास्त्र तुमे अध्ययन करिछ। तुम वंशर धार्मिक परंपरा तुमको भल भावे जना। तुमे किंतु जहा करबाकू जाउछ ताहा उचित मने हेउ नाही। ताहा दस्यु, घातक और निर्लज्ज श्रेणीर लोकमानकर कार्य। तुमे पांडव मानक सह शत्रुता करी कुरुवंश को ध्वंस आड़कू नहीं जाउछ। तुमे जो कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, शकुनी आदि वीर मानक सहायतारे निजको अपराजय बोली माने करुछ, से माने केही जणे अर्जुन को परास्त करि परिबे नाही। तेणु तुमे शांति, मित्रता और मंगलर पंथा ग्रहण कर। पांडव मानकु अधे राज्य देई शांति और सद्भाव स्थापन कर। दुर्योधन हृदय रे कौनसी परिवर्तन हेला नाही। से कहला, पांडव माने राज्य भ्रष्ट हेबा निमंते मु दायी नुहे। से माने निजे पण करी राज्य हराइले। अधे राज्य तो दूरर कथा, सुचक्रे भूमि मध्य सेमानकु मिलिबो नाही। श्रीकृष्ण हसी हसी कहले, तुमर ई अहंकार जोगु तुमे शकुनी सह मंत्रणा करी दूत क्रीडार आयोजन करिथिलो एवं पांडव मानकु खेलिबा पई मध्य बाध्य करिथिलो। केवल सेतिकी नुहे, द्रौपदी को मध्य राजसभा रे अपमान करिथिलो, जहा कौनसी कुल धर्म राजधर्म रे नाही। अथच तुमे निजको निष्पाप और निरपराध मने करुछ। मु पांडव मानक राज्य अधिकार पई तुमको प्रार्थना करुछि, तुमे ताहा सुनुनाहु। तुमर माननीय पिता पितामह भीष्म, गुरु द्रोण हो हितकांक्षी विदुरଙ୍କ सत्परामर्श ग्रहण करुनाहु। जेतेबेले तुमे निसहाय होई युद्धभूमि रे शयन करिवो सेतेबेले तुमे तुमर भूल बुझी पारिबो। दुर्योधन श्रीकृष्णଙ୍କର कौनसी कथा को भूक्षेप कले नहीं। शेषरे माता गांधारी आसी दुर्योधन को अन्य को बुझाई कहले, तुमे पांडव मानकर राज्य अधांश प्रदान करी शांति स्थापन कर। तुमे मोर ओ तुम पितांकर तथा अन्य हितकांक्षी गुरुजन मानकर उपदेश ग्रहण करी धर्म प्रथरे ब्रती हुआ। मात्र दुर्योधन कहार उपदेश शुणिले नहीं। शेषरे श्रीकृष्ण निवेदन कले, हे कुरुपुत्र दुर्योधन, अधा अंश नदेले नहीं, अंततः 5 खंड ग्राम देई पांडव मानकु संतुष्ट कर। मात्र एथिरे मध्य दुर्योधन राजी हेले नहीं, कारण दुर्योधन थिले पाप परायण, काम और क्रोधर अधीन तथा मायाग्रस्त। एही समय धृतराष्ट्र कहले, हे गोविंद, मु शांति रक्षा पाई समस्त उद्यम करुछि, मात्र मु असहाय।
ଶେଷରେ ବାସୁଦେବ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ପରମ ମିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣର ବୀରତ୍ୱ, ସାହସ ଓ ଶକୁନିର ପରାମର୍ଶରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଉପପ୍ଳବ୍ୟ ନଗରୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଉସୀ କୁନ୍ତୀକୁ ସମସ୍ତ କଥା ଅବଗତ କରାଇ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେଲା ବୋଲି କହି ଭୀଷ୍ମ, ବିଦୁର ଆଦି କୁରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଉପପ୍ଳବ୍ୟ ନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ମାତ୍ର ହସ୍ତିନାପୁର ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ରଥରେ ବସାଇ ବହୁ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରି ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୁଅ। ମୋର ଏହା ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ। କର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ରତା ସହକାରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଲେ, ହେ ମଧୁସୂଦନ, ମୁଁ ମିତ୍ରତାର ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୋଲି ମନେକରି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାହସ କରିଛନ୍ତି। ବାଧା, ବନ୍ଧନ, ପରାଜୟ, ଭୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଲୋଭନ ବଶରୁ ମୁଁ କେବେ ମିଥ୍ୟାଚରଣ କରିବି ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ତୁମର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବୋଧେ ଜାଣ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏପରି କହୁଛ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ରାଧେୟ, ମୋର ପିତା ଅଧିରଥ ଓ ମାତା ରାଧା। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ମୋର ପିତାମାତା ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ମାତା କୁନ୍ତୀ ଓ ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସ, ଆଉ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାବରେ ହସ୍ତିନାର ରାଜସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କର, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ, ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯିଏ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି? ଯଦି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତେବେ ମୂଳରୁ ଏକଥା କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପରେ ରଙ୍ଗସଭା ଡକାଇ ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହସ୍ତିନା ନଗରୀରେ କରିଥିଲେ, ସେଦିନ କିଏ ନଥିଲା? ମହାରାଜ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଓ କୁନ୍ତୀ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ ଆଦି 100 ଭାଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରଣ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଅଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନିର ସୃଷ୍ଟି, ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, ବାୟୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ, ପବନ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମେଘ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାର ଚମତ୍କାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ସେହି ରଙ୍ଗସଭାରେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ପରିହିତ ହୋଇ ସେହି ରଙ୍ଗସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ରଣ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତୁମେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭୋଗ କର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ସେତେବେଳେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ସଭାରୁ ଉଠି କହିଲେ, ଏ ରଙ୍ଗସଭା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସଭା। ଏଠାରେ କେବଳ ରାଜପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ରଣ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ତୁମେ କିଏ? ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ? ତୁମର ମାତାପିତା କିଏ? ଏହାର ପରିଚୟ ନ ପାଇଲେ ତୁମେ ଅର୍ଜୁନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସତରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଆଚରଣ ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଭୀମ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଠି କହିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂତପୁତ୍ର, ମାତା ରାଧା, ପିତା ଅଧିରଥଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସୂତପୁତ୍ର ସହିତ ଆମେ ରାଜପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ରୀଡ଼ାର କୌଶଳ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମର ବଂଶ ଗୋତ୍ର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜପୁତ୍ର ତୁମ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଭାରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ରାଜବଂଶ ହେଉ ବା କୁଳୀନ ବଂଶ ହେଉ, ଧନୁର୍ଧାରୀ ବୀର ରାଜା ହେଉ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ରାଜା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରୁଛି। ଏହା କହି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତ ଜଳ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜପଦରେ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ହସ୍ତିନାର ରାଜନ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ କେହି ବଡ଼ ବୀର ହୋଇ ନପାରେ,
ନୀଚ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ସଂସାରରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରେ। କବଚ କୁଣ୍ଡଳୀଧାରୀ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଏହି ବୀରପୁରୁଷ ସୂତ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ତାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନକୁ ଏ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେ ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାହା ସେଦିନ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ରଙ୍ଗସଭା ବନ୍ଦ କରି ମୋର ପରମ ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୋତେ ରଥରେ ବସାଇ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ମୋତେ ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏହା ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲିପାରିବି ହେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ। ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର ବୋଲି ଯେପରି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ନ ଜାଣନ୍ତି, ଏ କଥା ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ଆପଣ ଗୋପନ ରଖିବେ, ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। କେଶବ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ମାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର, ମାତ୍ର ବୀରର ଧର୍ମ ତୁମେ ପାଳନ କର, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା। ବାସୁଦେବ ସେଠାରୁ ଫେରି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ମନରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ନ ବୁଝାଏ ଆଉ ତାର ପରିଚୟ ନ ଦିଏ, ତେବେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଅର୍ଜୁନର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ଆଶଙ୍କା କରି କୁନ୍ତୀ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ପ୍ରାତଃକାଳରେ କର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ପଛକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ମାତା ତଥା ହସ୍ତିନାର ରାଣୀ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ଏ ସୂତପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି କାମ ଅଛି? କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କୌଣସି କାମ ନେଇ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛି। କେତୋଟି କଥା କହି ତୁମ ପ୍ରତି ଆସୁଥିବା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି ତେବେ କୁହ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମୁଁ ତାହା ପୂରଣ କରିବି। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ତୁମର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି। ତୁମେ ସେଥିରୁ ଓହରି ଯାଅ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ମାତା ପିତା ତାହା ମୋତେ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ତୁମର ପିତାମାତା କିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ? କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୋର ମାତା ରାଧା ଏବଂ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିରଥ। ଏହାଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଦେବୀ କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଥିଲି କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼। ମୋର ପିତା କୁନ୍ତଭୋଜ ଥିଲେ ମୋର ପାଳିତ ପିତା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପିତା କୁନ୍ତଭୋଜ ମୋତେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ମୋର ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ସେ ତୁମର ସହାୟ ହେବେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେବାରୁ ମୁଁ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲି। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋତେ ତୁମକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଲୋକ ଅପବାଦ ଭୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପେଟିକାରେ ରଖି ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେହି ପେଟିକାକୁ ସାରଥୀ ଅଧିରଥ ଓ ରାଧା ନଦୀଗର୍ଭରୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପେଟିକାରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନୁହଁ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମେ ଜନନୀ, କେବଳ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମା ନୁହଁ। କାରଣ ଯିଏ ମା ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସନ୍ତାନକୁ ବଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ ମୋର ମା ହେଉଛି ରାଧା। ତୁମେ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚାଇ ନାହୁଁ, ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ମୋର ପିତା ଅଧିରଥ ଏବଂ ରାଧା। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଧେୟ। ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଜନନୀ, ତୁମର ଯଦି କିଛି ମାଗିବାର ଥାଏ ମୋତେ ମାଗ, ମୁଁ ତାହା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ପୁତ୍ର, ଏହି କଥା ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ତୁମେ ମୋର ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ, ସୂତ ପୁତ୍ର ନୁହଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଜନନୀ, ତୁମର ଯଦି ଏତେ କଥା କହିବାର ଥିଲା ତେବେ ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲ ନାହିଁ? ମୋ ଭରସାରେ ମୋର
ମିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍योधନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଦୁର୍ଯ୍योधନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଭୁଲିବି? ମୁଁ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଜନନୀ, ତୁମେ ଜାଣ କି ନ ଜାଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ସୁତପୁତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଜୀବନ ଅଭିଶପ୍ତ। କାରଣ ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଗୁରୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ। କେବଳ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଭୀଷ୍ମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପରିଚୟ ଦେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କଲି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବିଦ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ହାସଲ କଲି। ମାତ୍ର ଦିନେ ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ କୀଟ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ଭୟରେ ମୁଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ହୋଇ ସହ୍ୟ କରିଗଲି। ଗୁରୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଜଙ୍ଘରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି। ଏହା କିପରି ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, କୀଟ ଦଂଶନରୁ ଏପରି ହୋଇଛି। ସେ ମୋର ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖି କ୍ରୋଧଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ, କାରଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏପରି ଆଘାତକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ସମ୍ଭୂତ। କୁହ, ତୁମର ଅସଲ ପରିଚୟ କ'ଣ? ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ କହି ଜଣେ ସୁତପୁତ୍ରର ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ବି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲି। ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅଭିଶାପ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ସୁତପୁତ୍ର, ତୁମେ ଛଳନା ଓ କପଟ କରି ମୋତେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରିଛ। ଆଉ ମୋଠାରୁ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ, ତାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ। ମୁଁ କେମିତି ପୁନର୍ବାର ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲି ତାହା ଶୁଣ। ହେ ଜନନୀ, ଦିନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ଗାଭୀକୁ ଶର ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଥିଲି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ମୋତେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ପ୍ରାଣକୁ ପଣ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବ, ସେଦିନ ତୁମ ରଥଚକ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ରସା ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ପରାଜୟ ମୁଁ ଯେତେ ବିନମ୍ର ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମୋର ଦୋଷ ପାଇଁ ବିନମ୍ରତାର ସହ କ୍ଷମା ଯାଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ସେ ଅଭିଶାପର ଭାର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମଥା ଉପରେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦାନ ପାଇଁ କନକର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ମୋଠାରୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଭିକ୍ଷା କରିନେଲେ। ଏହି କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ମୋର ଦେହର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ଶୁଣିଥିଲି ମୋର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମୋତେ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ନେବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବର ମାଗିବ ମାଗ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତାହା ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲି, ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବଜ୍ର ପରି ଅମୋଘ ହେବ, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିକ୍ଷେପଣରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାହା ମୋତେ ଦାନ କଲେ। ସତ ମାତ୍ର କହିଲେ, ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ସଂହାର କରି ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସୁତପୁତ୍ରର ପରିଚୟରେ ମୋର ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ। ହେଲେ ହେ ଜନନୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ଏହି ପୁତ୍ର ମରିଯାଏ, ତେବେ ତୁମର 5ଟି ଯାକ ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ମରିଯାଏ ଏବଂ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହେ, ତେବେ ବି ତୁମର 5 ପୁତ୍ର ଜୀବିତ ରହିବେ। ହଠାତ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମଲେ 5, ଅର୍ଜୁନ ମଲେ ବି 5। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିନମ୍ର ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଦିନ କର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତି କୌରବମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। ପରଦିନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ ଯିବେ କର୍ଣ୍ଣ। ମାତା କୁନ୍ତୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଅର୍ଜୁନ ତ ବଳଶାଳୀ। ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମନ ସମ୍ଭାଳି ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଯେତେ ହେଲେ ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ନ ଯିବେ କେମିତି? କୁନ୍ତୀ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କକ୍ଷରେ। କର୍ଣ୍ଣ ହଠାତ୍ ଉଠିପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ମାତା କୁନ୍ତୀ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଜନନୀ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଜୁନ
अर्जुन सहित मोर हेब शेष युद्ध। मु पूर्वरु तुमको देइथिबा प्रतिश्रुति कथा मोर जीवंत भावे मन अछि। तमे एते कष्टकर काहेकि स्मरण कराई देबाकू आसुथिल? कुंती कहिले, हे कर्ण, तुमे युद्धरु निवृत्त हुओ आउ मोर ज्येष्ठ पुत्र हिसाब रे हस्तिनार सिंहासन आरोहण करी राजत्व कर। तुम पई तुमर 5 भाई स्वागत करबा पई अपेक्षा करिसंती। कर्ण कहिले, हे जननी माता गांधारी हस्तिनार पाटराणी। तांकर बहुपुत्र ए युद्धरे मृत्युवरण करि सारिलेनी। तांकू भारतवर्ष सबुदिन पई मने रखिबो। सतपुत्रर जननी होई गांधारी जो पुत्र शोकरे अधीरा तांकू किए सांत्वना देई पारिबो? मात्र तुमको काहेकि हस्तिनावासी मने रखिबे? जदि तुमे काहाकू युद्धरे हराइबो नहीं, मु सेई पूर्व कथाकू मने पकाई देउछि। जदि अर्जुन कि कर्ण केही जणे न मरे, तेबे तुमको किए मने रखिबो? काहेकि भारतवर्ष माता कुंतीକୁ मने पकाइबे? तुमे जाओ, मु पुणी सेही प्रतिश्रुति देउछि। तुमर 5 पुत्र युद्ध शेष पर्यंत बंची रही राज्य भोग करिवे। ଏହା ଶୁଣି ମାତା କୁନ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଲୋତକଭରା ଚକ୍ଷୁରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏହି କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମହାଭାରତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର। ମାତ୍ର ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ସାରିଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ସେ ମହାନ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯଥା ଭୀଷ୍ମ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କୁନ୍ତୀକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଉଛି ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଜନ୍ମ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷକାର ହିଁ ବଡ଼। ସେ ଥିଲେ ଯେପରି ବୀର ସେପରି ଦାନୀ ମଧ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନ କରି ତାଙ୍କ ଦାନତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅସତୀ କହି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଉସ୍କାଇବା ଏବଂ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହରେ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ବତାଇବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟତ୍ର କୌଣସି କଳଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବସୁସେନ। ଏହି ପ୍ରିୟ ଚରିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପଢ଼ୁଥିବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ